بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پنجاب اسمبلی کی تحلیل کو روکنے کے لیے کمپنی پوری طرح سے ایکٹیو ہو چکی ہے۔ سب کچھ چڑیا گھر سے کنٹرول کیا جا رہا ہے، سماعت کہیں اور ہو رہی ہے لیکن الفاظ کسی اور کے ادا کیے جا رہے ہیں۔ کیس یہ ہے کہ گورنر نے غیر آئینی طور پہ بغیر لوازمات پورے کیے وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے، یعنی اپنے عہدے سے ہٹا دیا ہے۔ اس آرڈر کو ختم کر کے عدالت آسانی سے کہہ سکتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ جائیں اور اسپیکر ڈیسائیڈ کریں ہفتے کے اندر 10 دن کے اندر یا جو بھی کہہ دیں کہ اعتماد کا ووٹ لے لیا جائے، کہانی ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہاں پہ گارنٹی مانگی جا رہی ہے کہ آپ یہ لکھ کر دیں کہ آپ اسمبلی نہیں توڑیں گے تو تب آپ کو یہ ریلیف دیا جائے گا۔ اب یہ گارنٹی کتنی مدت کے لیے ہوگی، عدالت اس کیس کو کتنا ڈریگ کرنا چاہتی ہے یہ ہمیں نہیں پتا کہ 5 دن 10 دن مہینہ آگے چھٹیاں، سردیوں کی چھٹیاں، کتنا عرصہ اس کو ڈریگ کرنا ہے وی ڈونٹ نو۔ عدالت جتنا چاہے ڈریگ کر سکتی ہے۔ ایک وہ ٹائم تھا جب رات 12 بجے عدالتیں کھلی تھیں اور یوں فیصلے کیے گئے تھے کہ الیکشن ہونا ہے یا ووٹنگ ہونی ہے، اور ایک اب کی صورتحال ہے جس میں فیٹ ڈریگ کیے جا رہے ہیں اور گارنٹی مانگی جا رہی ہے بالکل اسی طرح جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ نے گارنٹی مانگی تھی نواز شریف کی زندگی کی۔ وہ گارنٹی مانگنے والی زبان کوئی اور تھی، الفاظ پیچھے سے کسی اور کے تھے، یہ یاد رکھیے گا، بھولیے گا مت۔ اب بھی گارنٹی مانگی جا رہی ہے۔ یہ کون ہے؟ جو کمپنی چاہتی ہے وہی کر رہا ہے، اور وہ بھی عدالت میں بیٹھ کے کر رہا ہے۔ پرویز الہی آن ریکارڈ موجود ہیں کہ کمپنی نہیں چاہتی کہ پنجاب اسمبلی ڈیزالو ہو، وہ چاہتے ہیں کہ مدت پوری ہو۔ اب عدالت بھی کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کو ریلیف تب دیں گے کہ آپ پہلے گارنٹی دیں گے اسمبلی نہیں توڑیں گے۔ کس آئین کے تحت بھائی؟ وہ آج توڑیں 10 دن بعد توڑیں، آپ کیسے ان کے قدغن لگا سکتے ہیں؟ آپ آئین کے مطابق چلیں۔ اگر تو گورنر نے جو فیصلہ کیا ہے وہ درست ہے تو پھر آپ وزیر اعلیٰ کو سائڈ پہ کریں اور کہیں جی کہ الیکشن کراؤ، الیکشن ہو جائیں گے دوبارہ، جس کے بعد اکثریت ہے وہ آ جائے گا۔ آپ ان کی چلاکی دیکھیں ذرا۔ وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد واپس لے لی ہے لیکن اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف موجود ہے، اور وہاں پہ کیونکہ ہارس ٹریڈنگ ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ خفیہ رائے شماری ہے، تو وہاں کچھ بھی چل جائے گا۔ یہ اس طرح کے فراڈ کیے جا رہے ہیں، ایک بار پھر قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ایک بار پھر عدالتیں سہولت کار کا کردار ادا کر رہی ہیں، کیونکہ کمپنی نہیں چاہتی کہ اسمبلی ڈیزالو ہو، کیونکہ کمپنی کو پتا ہے کہ اگر یہ اسمبلی ڈیزالو ہوگی الیکشن تو انہوں نے ہونے نہیں دینے، آئین مزید توڑنا پڑے گا، مزید عوام کی نفرت آئے گی، کیونکہ جتنا زیادہ آئین توڑیں گے عوام کو نظر آ رہا ہے نا، نظام ایکسپوز ہو رہا ہے، نفرت عوام کی بڑھے گی، اور اس ٹائم کمپنی عوام کی مزید نفرت نہیں چاہتی کہ بڑھے، اس لیے پی آر کیمپینز بھی چل رہی ہیں، کچھ لوگوں کے لیے ٹویٹیں ہو رہی ہیں، کچھ کے لیے ٹی وی پہ پروگرام ہو رہے ہیں، کچھ لوگوں کے لیے صحافیوں کو خاص طور پہ بھیجے جا رہے ہیں واٹس ایپ میسیجز کہ آپ ہمارے فیور میں کوئی ولاگز بنائیں، سب کچھ کریں۔ تو یہ سب کچھ چل رہا ہے، کمپنی پریشر میں ہے کہ عوام بالکل ان کے خلاف ہوتی جا رہی ہے ان کے غلط غیر آئینی فیصلوں کی وجہ سے، لیکن باز نہیں آ رہے، پیچھے نہیں ہٹ رہے، جمہوریت کو نہیں آگے بڑھنے دے رہے، جو اصل مسئلہ ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے مسئلے کا، میں آپ کے سامنے ذرا رکھتا ہوں۔ دیکھیں، اس کا آسان حل یہ ہے کہ کسی صورت بھی پرویز الہی کو گارنٹی نہیں دینی چاہیے۔ مجھے نہیں پتا جب تک یہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا گارنٹی وہ دے چکے ہوں گے، یعنی اب تک ان کے وکیل جو بیرسٹر علی ظفر ہیں انہوں نے نہیں مانا، لیکن اگر وہ مان جاتے ہیں پرویز الہی تو یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہوگی اور عمران خان کو دھوکہ ہوگا۔ عمران خان کے ساتھ ان 4 سالوں میں جس طرح کمپنی نے ڈبل گیمز کھیلی ہیں، یعنی امیجن کریں کہ فیصل واڈا جیسا بندہ کتنا قریب رہا ہے، کچن کیبنٹ کا حصہ رہا ہے، کس موقع پہ آ کے اس نے اپنی اصلیت دکھائی۔ محسن بیگ جیسے لوگ عمران خان کے ساتھ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھتے رہے ہیں، اب دیکھ لیں اس کی اصلیت اور حقیقت کیا ہے، اصل میں وہ کیا ہے۔ تو ٹروجن ہارسز کمپنی نے داخل کیے تھے عمران خان کے قریب دھوکے دینے کے لیے۔ یہ علیم خان، یہ ترین ایک ایسی موومنٹ جسے پبلک سپورٹ آرگینیکلی مل رہی تھی، اس کو ہائی جیک کرنے کے لیے یہ بندے بھیجے گئے تھے کہ جاؤ اور ہائی جیک کر لو اس کو، کیونکہ یہ فیوچر میں کوئی سیٹیں نکال جائے گا اور ہمارے یہ کیس ہونے میں رہے تو تم چلے جاؤ اندر۔ وہ جب ضرورت پڑی اور حقیقی لڑائی لڑنے کا وقت آیا تو وہ دونوں فرار ہو گئے۔ اسی طرح فیصل واڈا بھی، موسمی جو تھا وہ بھی بھاگ گیا۔ تو جو بھی اپنے ٹروجن ہارسز ڈالے گئے تھے وہ سب فرار ہو گئے ایک ایک کر کے۔ ڈبل گیمز،
अब परवेज इलाही अगर ये मान जाते हैं तो समझ जाइएगा कि ऊपर ऊपर से वो साथ दे रहे हैं, अंदर से डबल गेम का हिस्सा है। इमरान खान को बड़े धोखे हुए हैं, उन्हें अब धोखा नहीं खाना चाहिए, बल्कि अपने पत्ते जिस तरह उन्होंने सीने के साथ लगा के वो एक एक जबरदस्त चाल चल रहे हैं ना, ऐसे चलते रहें, कंपनी को एक्सपोज करते चले जाएं, कंपनी प्रेशर में आके ही पीछे हटेगी, आसानी से पीछे नहीं हटेगी। हल क्या है? हल ये है कि अगर अदालत कहती है कि आप हमें गारंटी दें कि आप असेंबली नहीं तोड़ेंगे, तो आप अदालत को कहें जी ठीक है, हमें कबूल है, गवर्नर ने जो नोटिफिकेशन जारी किया डी नोटिफाई करने का, हमें मंजूर है, अगले इलेक्शन हो जाएंगे, आप फिर जीत जाएंगे, क्योंकि अक्सरियत नहीं है पीडीएम के पास। होती तो वो एतमाद का वोट लेने का ना कहते, बल्कि कहते मैं एतमाद की तारीख ला के आपको निकाल देते, नहीं ला सकते। अगर आपके कुछ दो चार लोग ये तोड़ भी लें, फिर भी जब रन ऑफ होगा इलेक्शन, यानी पहली दफा 186 नहीं होते किसी के पास, तो दूसरी बार होता है कि जिसके ज्यादा होंगे वो बन जाएगा, दोबारा परवेज इलाही बन जाएंगे, मसला ही कोई नहीं है। ये 5-10 दिनों की गेम है, इसको अदालतें लटका लेंगी। अदालत को गारंटियां दी तो इनको यही कहा गया कि आप लटका लें काम, आपने असेंबली नहीं टूटने देनी, जितना आप ड्रैग ऑन कर सकते हैं करें, ताकि पीछे व्हीलिंग डीलिंग हो सके, प्रेशर डाला जा सके। इस दौरान इमरान खान की वीडियो लीक करेंगे, मजीद ऑडियोज लीक करेंगे, प्रेशर डालेंगे, अवाम को इमरान खान से बददिल करने की कोशिशें की जाएंगी। ये सारी गेमें सिमल्टेनियसली चल रही हैं। ऐसे में दहशतगर्दी पे मैं अगली वीडियो में बात करूंगा। इंडिया से हमले की कहानियां, खबरें छोड़ी जा रही हैं, बहुत कुछ सामने आ रहा है, मिशत तबाही के धाने पर खड़ी है, तो बहाने बना के इलेक्शन से फरार हासिल किया जा सकता है, जिससे इमरान खान ने रोकना है। वाहिद हल है कि अदालत की आनियों जानियों में मत आए। अदालत कौन होती है कि वो शर्तें लगाए? अदालत का काम है आइन और कानून देखें इसमें कोई आपको दो फरीकों को भी सुनने की जरूरत नहीं है। एक तरफ एक नोटिफिकेशन पड़ा है, एक तरफ वज़ीर आला का पड़ा है, सूरत हाल क्या है, उनका वकील ने आके बता दिया मेरा ये केस है, एक तरफ स्पीकर का है, एक तरफ गवर्नर का, वो पढ़े उसके मुताबिक फैसला कर दें। आपको दलाइल सुनने की जरूरत नहीं है। या सब कुछ आईनी हुआ है या गैर आईनी हुआ है, जजों से ज्यादा ये कौन जानता है। आपने आइन के मुताबिक फैसला करना है। अजी हम ये तब रिलीफ देंगे कि आप हमें गारंटी दें लिख के। ये कौन सा रिलीफ है भाई? इसके बाद आप छुट्टी पे चले जाएं, उसके बाद क्या होगा मैं बताता हूं। बेंच टूट जाएगा, फिर नया बेंच बनेगा, फिर जैसे ही वो फैसला देने पे आएगा एक और बेंच टूट जाएगा, और ये बात जनवरी फरवरी मार्च तक चली जाएगी, और जो इनकी मर्जी है वहां तक फिर असेंबलियां चलती रहेंगी। ये जो गेम डाल रहे हैं ये बड़ी खतरनाक गेम है। ये पाकिस्तान की जमहूरियत, आइन और कानून के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, यकीन माने इसकी बड़ी भारी कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी। जो मुल्क अपने आइन और कानून के ताबे नहीं चलते ना, वो तबाही की तरफ बढ़ रहे होते हैं। बेशक ये आइन, इससे मुझे बहुत सारे इसमें कमियां कोताहियों का अदराक है और वो ठीक होनी चाहिए, लेकिन कुछ तो है ना, कोई दायरे के अंदर रह के चलना है ना, कि हर बंदा अपनी मर्जी का, जो कंपनी कहेगी उसके मुताबिक चलेंगे। भाई कंपनी ने मार्शल लॉ बिल लगाए थे, मैं तो हैरान हूं कि फिर कंपनी अपनी मर्जी का आइन भी बनवा लेती। जब काफ लीग की यहाँ हुकूमत बनाई थी और सबको कोलू का बैल बनाया हुआ था, उस टाइम बना लेते अपनी मर्जी का आइन, क्यों नहीं बनाते? लेकिन आइन तो बनाए। यही कह देंगे कंपनी असल हुक्मरान है मुल्क की, लेकिन आइन के अंदर तो बना दें, ताकि हमें कम अज कम ये ना हो कि जी ये गलत गैर आइनी काम कर रहे हैं। अभी अदालत के जरिए शर्तें रखवाई जा रही हैं। इंटरम रिलीफ आप शर्त रख के ना दें, आप ऑर्डर दें कि जी आप एतमाद का वोट ले लें, और स्पीकर को कहें जी कि आप जितनी जल्दी हो सकता है एतमाद का वोट करें। आप ना डायरेक्शन देना स्पीकर को, बस आप ये कहें जी कि आप कानून के मुताबिक जितनी जल्दी हो सकता है एतमाद का वोट लें। आप सिर्फ इस पे रूलिंग दे दें कि एतमाद का वोट का कहना गवर्नर का जायज अमल था, गवर्नर इजलास के दौरान भी कह सकता था, जो कि रिमार्क्स में भी आया है अदालत के, कि ये हो सकता है अगर एक सेशन चल रहा हो तो कोई कदगन नहीं है, यानी मना नहीं किया गया कहीं भी आइन में, कानून में, प्रोसीजर में कि आप नहीं ले सकते। चले हम मान लेते हैं, तो एतमाद का वोट फिर परवेज इलाही लेते हैं, नहीं ले सकते, बाहर हो जाएंगे, दोबारा इलेक्शन होंगे, वो फिर जीत जाएंगे, क्योंकि अक्सरियत तो उन्हीं की है। पीटीआई और काफ के मिला के बंदे अक्सरियत बनती है। तो अभी बंदे तोड़ने के लिए बंदों को फोन जा रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, करोड़ों से बात अरबों तक जाने वाली है या चली गई है जो ऑफर किए जा रहे हैं। तो आसान है, लोग इस्तीफे दे दें, 10 से 15 लोगों के इस्तीफे दिलवा के, लेकिन ये शब खून मारने की पूरी कोशिश करेंगे। ये असेंबली 1 नहीं तोड़ने देना चाहते। सेकंड, नवाज शरीफ की वापसी नए बंदे के तकर्री के बाद फौरी तौर पे होती तो लोगों ने कहना था ये तो अपना बंदा लगा के नवाज शरीफ वापस आ गया, एनआर हो गया, उसकी रेपुटेशन खराब हो जाती। तो थोड़ा टाइम देना चाहते हैं नवाज शरीफ, 2-3 महीने वेट करना चाहते हैं, और उस वक्त तक पंजाब में अपनी हुकूमत चाहते हैं कि हमारी हो जाए, हम स्टेबल हो जाएं, अपनी ब्यूरोक्रेसी हो, ताकि हमारा शानदार इस्तकबाल हो, इस्लामाबाद में हो या पंजाब में हो, और नवाज शरीफ सुकून से रहें, जेल में भी ना जाएं, और फिर अपनी वो इलेक्शन मुहिम शुरू करें। ये सारी गेम है जिसमें अदालत इस टाइम तक मुआविन का किरदार अदा कर रही है। देखते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक फैसला होता है
یا کمپنی چڑیا گھر سے فیصلہ کرواتی ہے. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.